بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے 9 سابق ایم پی ایز کی قیادت پر کڑی تنقید، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ سابق ایم پی اے ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جس نے بھی جو بھی کیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے 2 لوگ ہوں یا 200 ان سب کو پکڑا جائے۔ جنید انور کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے 9 سابق اراکین صوبائی اسمبلی اپنی اعلیٰ قیادت پر برس پڑے۔ ملتان پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس، قیادت پر کڑی تنقید۔ سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے کون سی جماعت ملوث ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے 2 لوگ ہوں یا 200 ان کو پکڑا جائے۔ پارٹی رہنما کیسر مگسی کا کہنا تھا کہ ہم بارش کا پہلا قطرہ ہیں، پورے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ 9 مئی جیسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، فوج ہماری ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کی سازش ہے، کوئی بھی شخص ملک دشمن جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے اون حمید ڈوگر، نیاز حسین گشگوری، عبدالحی دستی، علمدار قریشی، اشرف رند، ملک جہاں زیب وارن، ملک مشتبہ میتلا بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شہری ریلیف سے محروم۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والی اشیاء کی فراہمی بند۔ گزشتہ 1 ماہ سے شہری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خریداری کرنے سے محروم ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شہری سبسڈی سے محروم۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت یوٹیلیٹی سٹور پر سستے آٹے، گھی اور چینی کی فراہمی بند ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سستی اشیاء دستیاب نہیں۔ جو اہل تھیں بے نظیر انکم سپورٹ خواتین، اگر وہ کوئی اور چیز بھی پرچیز کرنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اہل ہیں، آپ کو کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے انہوں نے بی آئی ایس پی بند کیا مگر ان کو مزید جو اشیاء ہیں، چینی آ رہی ہے، گھی آ رہی ہے، جو اس ٹائم ریٹ ہے سبسڈی کے بغیر، وہ اس ریٹ پہ تو ان خواتین کو ان کو دینا چاہیے، ان کو یہ نہیں دے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ماہ سے سٹور کے چکر لگا رہے ہیں مگر اشیاء خورونوش کی خریداری نہیں کر سکتے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث آٹا، گھی، چینی عام مارکیٹ سے خریدنا ممکن نہیں۔ آٹا پوچھتے ہیں تو وہ آٹا شارٹ ہے جی، چینی پوچھتے ہیں تو چینی شارٹ ہے جی، ہر چیز شارٹ ہے، اگر نہیں شارٹ تو مہنگائی شارٹ نہیں ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والی اشیاء خورونوش فوری فراہم کی جائیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں گے خانیوال میں مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور مشکل۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والا سستا آٹا اور چینی غائب۔ شہری سستی اشیاء خورونوش نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے محمد ندیم مغل کے اس رپورٹ میں۔ اشیاء خورونوش کی بڑھتی قیمتوں سے شہریوں کی زندگیاں اجیرن۔ مہنگائی نے عام آدمی سے 2 وقت کی روٹی چھین لی۔ ایسے میں شہریوں کو یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والا سستا آٹا اور چینی ملنے کی امید ختم ہو گئی۔ سستا آٹا اور چینی کی عدم دستیابی پر شہری حکومت سے نالاں نظر آئے۔ سٹور پہ یہ کہ کافی چیزوں پر ریلیف ملتا ہے یہاں پہ، لیکن بس پریشانی وہی کہ آٹے کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے آج کل نا۔ آٹا کیونکہ عام دکانوں پہ بھی شارٹ ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ ریٹ اتنا ہوتا ہے کہ بندہ غریب آدمی تو نہیں لے سکتا اس کو، سیدھی بات ہے۔ اسٹوروں پہ آ جاتے ہیں تو کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا، چلے جاتے ہیں پھر واپس۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹ رہے ہیں مگر یہاں سبسڈی والی اشیاء خورونوش دستیاب نہیں۔ کھانے پینے کی جو اشیاء مل رہی ہیں ان کی قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر ہیں۔ سبسڈی والی کوئی بھی اشیاء یہاں پہ نہیں ہے۔ جب بھی آتے ہیں سبسڈی والی، مطلب چینی، گھی، آٹا، ان تینوں میں سے کوئی چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ بقایا ساری چیزیں پڑی ہیں، وہ بازاروں میں پڑی ہیں، وہی سیم ریٹ پہ یہاں سے ملتی ہیں، وہی سیم ریٹ پہ باہر سے ملتی ہیں۔ یہاں یوٹیلیٹی سٹور پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سبسڈی والی چیزیں ملیں گی، سستی چیزیں ملیں گی، لیکن وہ سستی چیزیں تو یہاں ہے ہی نہیں۔ نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، اور فیملی مکسچر چائے کی پتی بھی ان کے پاس نہیں ہے اویلیبل۔ یہاں کچھ ہے تو نہیں جو سستے، ذرا سا بھی سبسڈی سامان وہ تو اویلیبل نہیں ہے۔ باقی سامان ہے یہاں جو مارکیٹ میں بھی اسی ریٹ پر مل رہا ہے، پھر یہاں یوٹیلیٹی سٹور پر آنے کا کیا فائدہ؟ مہنگائی سے ستائی عوام اب سبسڈی والی اشیاء خورونوش کے حصول کے لیے دربدر ہیں اور ارباب اختیار سے اشیاء کی سستے داموں فراہمی کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ میاں والی کی عام مارکیٹ میں آٹے کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر آٹا خریدنے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مزید دیکھیں گے اس حوالے سے اختر مجاز کی رپورٹ میں۔ میاں والی کی عام مارکیٹ میں آٹا
आम आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1200, 15 किलो का थैला 2000, जबकि 20 किलो वाला थैला 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सस्ता आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो का थैला 650 रुपए का मिल रहा है, मगर बिला जरूरत दीगर सामान भी खरीदना पड़ता है। आटे के साथ दिया जाने वाला दीगर सामान आम मार्केट से भी महंगा है। मार्केट में 10 किलो वाला थैला 1200 रुपए का है, 20 किलो वाला 2000 का है। तो हम गरीब आदमी हैं, यहाँ सस्ते होने की वजह से हम यहाँ लेने आए हैं। अब यहाँ रश में गर्मी में भी हम खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक असूल चल रहा है कि गट्टू के साथ एक साबुन की चक्की भी दे देते हैं, जो कि हमने नहीं लेनी। तो ये इस किस्म की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने आटा लेना है तो हमें आटा ही दिया जाए ना। हमारा एक ही कहना है कि हमें सिर्फ अगर हम आटा लेने आए हैं तो हमें आटा दिया जाए, ना कि कोई साबुन या कोई सरफ या कोई चीज़। अच्छा चले वो ले भी लेते हैं तो सर उसका रेट ज़्यादा होता है। कल हम उधर यूटिलिटी स्टोर पे गए थे कि 650 का था आटा और एक साबुन की थैली दी है तो 780 रुपये उन्होंने काट लिए हैं, यानी कि 140 का 130 के हिसाब से साबुन। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अक्सर औकात कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है। आटे की एक थैली के लिए दिन भर यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में लगना पड़ता है। अगर 2 थैले दिए जाएं तो आसानी हो जाएगी। बात यह है जी, हम सुबह से खड़े हैं। पहले एक स्टोर पे गए थे, जब हम उसके करीब गए तो वहाँ आटा खत्म हो गया। अब यहाँ दोबारा आए, इधर लाइन में वहाँ से शुरू है, यहाँ जब तो नज़दीक तक पहुँचे हैं तो उनका सिस्टम खराब हो गया। सारा दिन यानी कि दलील हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे का कोटा बढ़ाकर 2 थैले दिए जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और अब यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ही रुक करेंगे कोटद्दू का, जहां सस्ता आटा, घी, चीनी नायाब हो चुके। अवाम सस्ती अशिया खुरनोश की तलाश में रुल गए। शहरी रोज रोज यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा, घी, चीनी गायब। शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश के हसूल में रुल गए। आटा लेने मिल नहीं रहा आटा, ऐसे बैठ बूट कर 2-3 घंटे बैठ कर चले जाएं, पर बताते भी नहीं आटा आएगा कि नहीं आएगा। हम अपना टाइम भी जाया करा, बच्चों को भी छोड़ कर आए। बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए महंगे दामों अशिया खुरोनोश खरीदना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी सस्ती अशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ही गायब होती हैं। के लिए आते हैं, सुबह घर से 70 रुपए किराया लग जाता है और 4 दिन हो गए आज आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं आटा नहीं है। रूप और परेशान है, महंगाई है, बीमार हूँ मैं, घर से आता हूँ 70 रुपए किराया लग जाता है आने जाने का। हम तो पागल कुत्ते की तरह फिर के चले जाते हैं। ये कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं देते हैं, हम कोई अल्लाह वास्ते लेके खाते हैं, अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं। ना हुकूमत देती हमें, ना हम हुकूमत से ले रहे हैं, बस इतनी हमारी है। हुकूमत को आटा दो गरीबों को। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर पर रमजानुल मुबारक से अब तक आटा, घी, चीनी नायाब है, जिसकी वजह से गरीब मर्दों खवातीन चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। शहरी कहते हैं कि बाजार से आटा खरीदने की कुव्वत नहीं, इसलिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मुलाना, रोही, कोटद्दू। मुल्तान में बल्दिया मुलाजमीन के 2008 से हाउस रेंट फ्रीज होने का मामला। सदर ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत बल्दिया मुलाजमीन से सुतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। तफसीलात के लिए देखते हैं वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। बल्दिया मुलाजमीन 2008 से हाउस रेंट फ्रीज होने पर मैदान में आ गए। सदर आल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हमें बकिया मुलाजमीन की तरह अलाउंस दिया जाए। इस महंगाई के तनासुब से हमारे अलाउंस में इजाफा ना हुआ तो बजट से पहले मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। हमारा जो हाउस रेंट 2008 से सीज है वो आप देख लें कि उसकी अब किराया जात की क्या रेशो हैं और 2008 में क्या थी, तो लिहाजा उसको फौरी तौर पर बढ़ाया जाए ताकि मुलाजमीन अपने आराम से छत के नीचे गुजारा कर सकें। सीनियर नाइब सदर आल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन करीम नवाज खान ने कहा कि सेक्रेटरी साहिबान दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के साथ एक दिन गुजारें ताकि इन्हें एहसास हो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो रहा है। 20 से 25 हज़ार माहाना में दर्जा चहारुम के मुलाजमीन का गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह जिस तरह वापडा के मुलाजमीन हैं या दूसरे मुलाजमीन हैं, सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं, रिस्क अलाउंस और दीगर मराज से नवाजा जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकें। वरना इस महंगाई के तनासब से अगर इजाफा ना किया गया तो हम इंशाल्लाह
इस बजट के से पहले दमादम मस्कल अंदर करेंगे और ये बता देंगे कि बल्दियाती मुलाजमीन भी पाकिस्तान की वो कम्युनिटी है जो अपने हकूक़ के लिए सर्वाइवल कर सकती है। ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज फेडरेशन के अहदेदारान ने इत्तफाक किया कि वो 2023 के करारों के मुताबिक हाउस रेंट फौरी ना बढ़ाया गया तो वो मुल्क गिर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्क में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। एलपीजी की मनमर्जी के निरख और लकड़ी की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। मुल्तान में एलपीजी 270 रुपये फी किलो जबकि लकड़ी 700 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त होने लगी। इसी हवाले से देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। महंगाई के कारीवार, आम आदमी के लिए जीना हुआ दुश्वार। एलपीजी की सरकारी कीमत 238 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मुल्तान के रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। लकड़ी की कीमत में भी गुज़श्ता एक माह में होशरुबा इजाफा। लकड़ी 550 से बढ़कर 700 रुपए फी मन की सतह तक पहुँच गयी। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर जा चुकी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया और ये इनपुट हुकूमत ने तो बहुत हालात खराब कर दिया। फिर अब जो रेट पे मिलता था ना उससे तकरीबन 3-4%, मतलब 3-4 से जो है ना वो महंगा हो गया। ठीक है, लोग मानते नहीं है, हुकूमत जो अपना मर्जी कर रहे हैं वो कर देते हैं। महंगाई इस हाल पे हो गया कि लोग का जो है ना कमर तोड़ दिया। यहाँ से लेके जाते आगे भी कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई साफ ज़रा लेना तो पड़ता है ना, लेकिन मजबूरी है, बहुत तंग हो चुके हैं। ये कर हम तो घर के वाले अलग सुनते हैं, इधर अलग सुनते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। एलपीजी फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत प्लांट्स माफिया को लगाम डाले ताकि कीमतें कम हो सकें, जबकि लकड़ी मार्केट के ताजरों का कहना है कि हर रोज लकड़ी की कीमत में 5 से 10 रुपए का इजाफा जारी है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। पीछे से जो रेट आएगा हमने तो उसी की निस्बत देना ना। अब गाहक आके हमें बोलता है कि आप महंगा दे रहे हो, हम कैसे महंगा देंगे? जो हमें पीछे से अगर सस्ती मिलेगी तो गाहक को हम रिलीफ देंगे, अगर हमें महंगी मिलेगी तो हम कैसे बेचेंगे? लकड़ी हम ले आते हैं, लकड़ी पेट्रोल की वजह से महंगी हो गई, पीछे से महंगी हो गई है, कम से कम डबल कीमत हो गई है इस टाइम। रोजगार है, रोजगार नहीं है, काम बंद पड़े हैं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मशीन चलाते हैं, बाकी काम बंद रहता है। मजदूर आदमी हैं, हम देख के रोते हैं उनको। शहरी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम सुकून से जी सकें। कैमरामैन आमिर शाह और साथी रिपोर्टर हसन मलिक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। करोड़ लालिसन भरकर रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। ठेकेदार फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद सड़क पर पत्थर डालकर गायब हो गया। नुकीले पत्थरों पर चलने की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी हैं, जबकि आए रोज हादसात में कीमती जानें भी जाया हो रही हैं। मेन शाहराह पर गर्दो गुबार की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। करोड़ लाल ईसन भक्खर रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। शाहराह पर कुछ अरसा पहले काम का आगाज किया गया था, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल ना किया जा सका। ठेकेदार फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस मेन शाहराह पर पत्थर डालने के बाद गायब हो गया। मसरूफ तरीन मेन शाहराह कराची को पिशावर से मिलाती है। इस पर पड़े नोकीले पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी हैं। ये लैया से 1 करोड़ बखर तक बनाया जाना था, पर इन्होंने सिर्फ 5-6 किलोमीटर बनाया, तो इसलिए 18-34 किलोमीटर बाकी है अभी। तो इसका मेरा ये मुतालबा है कि ये जल्द से जल्द बनाया जाए, और क्योंकि मोटरसाइकिल वाले, बड़ी बसों वाले ये परेशान होते हैं। सर, ये रोड की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सारा दिन धूड़ मिट्टी, हमारे गले ख़राब हो रहे हैं, सारा दिन खांसी, रोज़ाना सफाई कर कर के भी थक गए हैं दुकान में। शहरी कहते हैं कि मेन शाहराह पर तामीराती काम ना होने की वजह से जराइम की शरह भी बढ़ चुकी है, जबकि इस मेन शाहराह पर ट्रैफिक का रुझान कम होने की वजह से कारोबार भी ठप हो गए हैं। क्राइम की जो शरह है वो बढ़ रही है। जैसे ही यहाँ पे लोग गुजरते हैं तो रोडे की वजह से जो गड्ढे बने हुए हैं उनकी वजह से मोटरसाइकिल वाले खास तौर पे जब उनकी स्पीड कम होती है तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो उनको आके रोकते हैं, उनसे मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, उनसे पैसे खींच लेते हैं, उनसे मोबाइल, नकदी वगैरह जो है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना था कि मेन शाहराह पर हादसात मामूल बन चुके हैं, जिनमें कीमती जानें जाय होने लगी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेन शाहराह की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को सफरी सहूलियात में आसानी हो सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल ईसन।
بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے وکلا اور سائلین کی پریشانیوں میں اضافہ۔ فوٹو کاپی کی قیمت میں 1 سال کے دوران 100% تک اضافہ ہوا۔ سائلین کے لیے انصاف کا حصول بھی مہنگا ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اون عباس کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈسٹرکٹ کورٹس میں مہنگائی سے ستائے سائلین مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے وکلا اور سائلین پریشان ہیں۔ 1 سال کے دوران فوٹو کاپی کی قیمت میں 100% تک اضافہ ہو گیا۔ سائلین کہتے ہیں کہ کچہری میں وکلا کی فیس پوری نہیں ہوتی، ایسے میں فوٹو کاپی کی قیمت بڑھنے سے انصاف کا حصول مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ مہنگائی ہو گئی، 700-800 روپے دیہڑی ہے، کیا پوری کرے؟ کوئی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آتے ہیں تو ہزاروں لے کے آتے ہیں، ہزاروں ختم ہو جاتا ہے، 700 دیہڑی ہے ہماری، بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ کاغذ کی قیمت ڈبل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 3 روپے والی فوٹو کاپی اب 6 روپے کی کر کے دیتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی پہلے 5 روپے کی کرتے تھے، اب 10 روپے میں کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ 650 روپے کا ملتا تھا، اب یہ مل رہا ہے 1200 روپے کا ریٹ کا۔ پہلے ٹیونر ملتا تھا 850 کا، اب ٹیونر مل رہا ہے 1500 روپے کا، تقریباً ڈبل ریٹ ہوئے ہیں۔ سائلین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ انصاف کا حصول کچھ تو سستا ہو سکے۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ ملتان میں پاک فوج زندہ باد ریلی۔ شرکا کا 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت۔ ٹرانسپورٹر اور تاجر تنظیموں نے 500 میٹر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے۔ یہ مناظر ہیں ملتان لاری اڈے کے، جہاں تاجر تنظیموں اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ صدر ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب رانا عسکر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، قوم اندرونی و بیرونی دشمنوں سے خبردار رہے۔ ریلی میں 500 میٹر سبز ہلالی پرچم بھی لہرایا گیا۔ پاکستانی فوج کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو پاکستانی آپ کے شہری ہیں، خاص کر یہ تاجر برادری اور ٹرانسپورٹ برادری، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج یہ جو بیرونی اور اندرونی سازشیں ہمارے پاکستانی فوج کے خلاف ہو رہی ہیں، ہم اس کو ناکام بنا رہے ہیں، اور یہ پاکستانی جو عوام ہے یہ میسیج دے رہے ہیں ان سازشی گھرونے جو چہرے ہیں ان کو کہ یہ دیکھ لیں، یہ پاکستانی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دن رات اپنی سڑکوں پر عوام نکل چکی ہے، اور ہمارے پاکستانی عوام کا خون کا آخری قطرہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہے۔ یہ صرف تاجر برادری نے صرف اس لیے بنایا محبت کے اظہار کے لیے کہ ہم پاکستان آرمی کو اور پاکستان کے محب وطن اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ریلی کے شرکا نے افواج پاکستان کے حق میں بینرز اور پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف فوج کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اور ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے اپنے ملک میں رہ کے کر دیا۔ میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور پاک فوج ہے تو ہم ہیں تو پاک فوج ہے۔ ریلی نکالی ہے، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج ہمارے ساتھ ہے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اور فوجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔